नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु फेब्रुआरी मास 20 तारिख 2024 मसीहा दिन बुध कुंभ राशि रे चलन करेंगे। रवि सहित जोग होई रवि बुधादित जोग कुंभ राशि रे संगठित करेंगे एवं तांकर मित्र ग्रह शनि सहित मध्य जोग हेबे। बुध कुंभ राशि रे शुभ फल गुड़िक प्रदान करिथांती। ई जोग संबंध आपणक राशि रे किभଳି शुभ अशुभ फल गुड़िक प्रदान करिवो से विषय रे आज अध्याय आम आलोचना करिबा। बुध पंडित ग्रह अटंती, बुद्धि विवेकर ग्रह, वाणीर कारक ग्रह, व्यवसाय वाणिज्यर ग्रह अटंती। गाणितिक कार्य रे आपनको सफलता प्रदान करिथांती। बुध ग्रह जदि जन्म जातक रे अशुभ रे रहितंती श्री गणेशंकर उपासना करंतु, माँ दुर्गांकर पूजा अर्चना करंतु, अशुभत्व दूरीकरण हब। आपणकर जन्म जातकर लग्न पाई जदि बुध शुभ ग्रह होइथांती ताहले बुध ग्रहंकर रत्न पत्थर पानाटी आपण धारण कले शुभ फल गुड़िक प्राप्ति होइथाए। 12 गोटी राशि मानक उपरे ए बुध ग्रहंकर प्रभाव किपरि रहिबो आसंतु से विषय रे आलोचना करिबा। सर्वप्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि एकादश स्थान रे बुधंकर चलन रहुतिबारु कारोबार क्षेत्र रे आपणकर अनेक उन्नति प्रगति हबार संभावना रही। नुआ कारोबार आपण आरंभ करें, शत्रु माने परास्त हेबे, कोर्ट केस इत्यादि क्षेत्र विजय लाभ हबार संभावना रही। नूतन चाकरी क्षेत्र में सफलतार हार अधिक रहिबो। राजनीति क्षेत्र में सफल हेबे। गाणितिक कार्य क्षेत्र में आपन को सफलता मिलवा सहित यांत्रिक बा आईटी सेक्टर संबंधित कार्य क्षेत्र आपको सफलता मिलवार संभावना रही। विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र में उन्नति प्रगति करेंगे। छोट मोट स्थान को आप अधिक यात्रा करेंगे। लेखापढ़ा क्षेत्र में विद्यार्थी माने सफलता अर्जन कर संभावना रही। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही। जेमिति परिश्रम करेंगे सेमिति आर्थिक क्षेत्र में आप उन्नति करें। शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में अर्थ आप समय लगाई पारती। दर्शक बंधु एवं आसते जाना वृष राशि फलाफल किपर रहिबो। वृष राशि दशम स्थान में बुधंकर चलन रहुतिबारु नूतन कर्म आपण समय आरंभ करिपारंती। नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करें। छोट मोट कार्य आपको सफलता मिलवार संभावना रही। आर्थिक क्षेत्र में सामान्य आपणकर उन्नति आसबार संभावना रही। वाणिज्यजनित कार्य, गाणितिक कार्य, यांत्रिक कार्य एवं सरकारी कार्य क्षेत्र आपको सफलता मिलवार संभावना रही। आपणकर परिश्रम द्विगुण यह समय रहिबो। नुआ कार्य गुड़िक करने आपणकर बुद्धि विवेक खटाई आपण भल कार्य मध्य करेंगे। शिक्षार्थी माने विद्या क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करेंगे। टेक्निकल जॉब क्षेत्र में आपको सफलता मिलवार सुजोग रही। तेणु परिश्रम टी अधिक करंतु, समय किसी आपणकर सपक्ष जाईपारे, आपण से दिगरे सफल मध्य होई पारंती। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना मिथुन राशि फलाफल किपर रहिबो। मिथुन राशि अधिपति बुध नवम स्थान में चलन करेंगे। सामान्य स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्नति लाभ होबार संभावना रही। पारिवारिक अशांति जो सब लगी रोला ताहा किछि परिमाण रे कमिजिव। तीर्थस्थल को आपण भ्रमण करि छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा दूर स्थान को यात्रा मध्य करिवार संभावना रही। परिश्रम अनुଯାयी फल आपन को प्राप्ति हब एवं आर्थिक क्षेत्र में उन्नति लाभ करने आपण दुईगुण इस समय परिश्रम करंतु। शुभ कार्य में योगदान देवे। घरे कौन शुभ मांगलिक कार्य संपादित होबार संभावना रही। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना कर्कट राशि फलाफल किपर रहिबो। कर्कट राशि व्यक्ति मानक पई अष्टम स्थान में बुधंकर चलन रहिबो। आकस्मिक भावे रोजगार बढ़िले मध्य जेमिति आय करिवे सेमिति व्यय करने को आपण पछाइबे नहीं। स्वास्थ्य प्रति सजग रहिबे। देहपा समय समय खराब होबार संभावना रही। तेणु स्वास्थ्यर जत्न अधिक नियंतु। मानसिक चापर रही आपण प्रत्येक कार्य इस समय करि धैर्य धरी प्रत्येक कार्य करेंगे एवं समय को अपव्यय इस समय करंतु नहीं। अधिक निवेश व्यवसाय वाणिज्य न करी स्वल्प निवेश करी आपण आग को बढ़ंतु एवं छोट मोट स्थान को यात्रा जितेबाला करुँच जानवाहन प्रति टिके सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक। दर्शक बंधु एवं आसतु जाना सिंह राशि फलाफल किपर रहिबो। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई सप्तम स्थान में बुधंकर चलन रहुतिबारु नूतन व्यवसाय वाणिज्य आरंभ करें, किंतु दाम्पत्य जीवन में मतभेद किसी उपजिबार संभावना रही। आर्थिक क्षेत्र में आपणकर उन्नति आसबार संभावना रही। दूर स्थान को यात्रा आपण करी नूतन व्यवसाय वाणिज्य कारोबार यह समय आरंभ करें। कारोबार क्षेत्र में किसी उन्नति लाभ होबार संभावना रही। पार्टनरशिप रे कौन
ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନ କରି ସେଲ୍ଫ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବିଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସଜାଗ ରହିବେ। ଦେହ ପା ସମୟ ସମୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ସମାନ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପିଛରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି କିଛି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଅଧିକ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱଳ୍ପ ନିବେଶ କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ବିଛା ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଜମି କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜମିବାଡ଼ି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଫାର୍ମ ହାଉସର କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳ କିଛି ପରିମାଣରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ଧନୁ ରାଶିର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ କାରବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ ହେବ। ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଲେଖାଲେଖି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଇଟି ସେକ୍ଟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଡିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହି ଲେଖାଲେଖି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ତାହା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହଉ ତାହା ଚାକିରି ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ହଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ। ମକର ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ଆୟ ବ୍ୟୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ସମାନ ରହିବ। ଯେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣ ପଛାଇବେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଋଣ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କୁଟୁମ୍ବଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରବି ଶନିଙ୍କର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି ଛୋଟ ମୋଟ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିବେଶ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଷାରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ନିଜ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭଲ ଡିଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପିଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ କିଛି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ ରହୁଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆପଣଙ୍କର ତୀବ୍ର ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସମୟ ସମୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଦେହପାର ଯତ୍ନ ନେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବେ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କାରବାରକୁ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନେ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଭଲ ଆଣିବ ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା
मीन राशि फलाफल किपर रहिबो। मीन राशि द्वादश स्थान में बुधंकर चलन रहुथिबारु नुआ व्यवसाय वाणिज्य अधिक निवेश आपण करि पारंती। दूर स्थान को यात्रा करिवार सुजोग प्राप्ति करिवे। घर इत्यादि परिवर्तन करिवे किंबा भड़ा घर चेंजेस इत्यादि करिवार संभावना रही। माँ सहित किसी मतांतर हो पारे, बंधु सहित किसी मतांतर हबार संभावना रही। स्त्री को नहीं किसी खर्च वृद्धि हबार संभावना रही किंबा दूर स्थान को यात्रा करिवे एवं बुलाबुली क्षेत्र में किसी खर्च वृद्धि हबार संभावना रही। जो मैंने शेयर मार्केटिंग क्षेत्र में अर्थ लगान कर स्वल्प निवेश करी इस समय आग को बढ़िया आवश्यक। पार्टनरशिप अधिक कार्य इस समय करंतु नहीं। अन्य ग्रह माने एकादश स्थान में रहुथिबारु आपनको किसी आर्थिक लाभर सूचना रही। दर्शक बंधु ये तो थिला 12 गोटी राशि फलाफल। आशा करे कार्यक्रम आपको भल लगी। कार्यक्रम संपर्क में मतामत देवे। आज तो समय हो गलानी, आज एतिकी। नमस्कार, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।